वाले वीरे ट्रक्कां वाले बाई ट्रक्कां वाले वीरे। Presented by Ocean Trailers, Western Canada Trailer Specialists, Chauhan Group of Companies, providing exceptional freight forwarding solutions. मावां दे पुत ने शौकी बापू दे कामे हीरे मावां दे पुत ने शौकी बापू दे कामे हीरे। ट्रक्कां वाले बाई ट्रक्कां वाले वीरे ट्रक्कां वाले बाई ट्रक्कां वाले वीरे। Presented by Ocean Trailers, Western Canada Trailer Specialists, Chauhan Group of Companies, providing exceptional freight forwarding solutions. मावां दे पुत ने शौकी बापू दे कामे हीरे मावां दे पुत ने शौकी बापू दे कामे हीरे। ट्रक्कां वाले बाई ट्रक्कां वाले वीरे ट्रक्कां वाले बाई ट्रक्कां वाले वीरे। Presented by Ocean Trailers, Western Canada Trailer Specialists, Chauhan Group of Companies, providing exceptional freight forwarding solutions. मावां दे पुत ने शौकी बापू दे कामे हीरे मावां दे पुत ने शौकी। When I go home and see fresh produce and food on my table, I thank the truckers. But we are strongly claiming the largest air conditioning facility in British Columbia, who we are. But beside that, we serve all our dealers and also the truck dealers with the air conditioning parts and cooling and heating parts like S-Bar, Webasto's, Pro Heats, and sand and compressors, any related with cooling and heating portion of the trucks and heavy duty industry on the road. We have two locations, one in Edmonton and one in Calgary, and they are only parts locations just to make the delivery faster and the service better for our clients and dealers. वाले बाई ट्रक्कां वाले वीरे ट्रक्कां वाले बाई ट्रक्कां वाले वीरे। Presented by Ocean Trailers, Western Canada Trailer Specialists, Chauhan Group of Companies, providing exceptional freight forwarding solutions. मावां दे पुत ने शौकी बापू दे कामे हीरे मावां दे पुत ने शौकी बापू दे कामे हीरे। ट्रक्कां वाले बाई ट्रक्कां वाले वीरे ट्रक्कां वाले बाई ट्रक्कां वाले वीरे। Presented by Ocean Trailers, Western Canada Trailer Specialists, Chauhan Group of Companies, providing exceptional freight forwarding solutions. ਹੈਲੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਫਰਵਰੀ 24 ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਔਨ ਹੈਲੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਫਰਵਰੀ the 24th। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰ ਫॉर ਕ੍ਰਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਫॉर ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗੇਨ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਰਵਰੀ ਯਾਰ ਮਹੀਨਾ ਆਲਮੋਸਟ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਯਾਰ ਜਨਵਰੀ ਲੰਘੀ, ਫਰਵਰੀ ਲੰਘੀ, ਮਾਰਚ ਆ ਗਈ। 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਮੋਸਟ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈਲੋ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਢਾਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਢਾਟ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੋ 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 3 ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਜਨਵਰੀ ਲੰਘੀ ਫਰਵਰੀ ਲੰਘੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਿਆ ਉਸ ਕਰਕੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਸਪਾਂਸਰ ਓਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਿੰਗ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੌਹਾਨ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਸਨੀ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਲੈਟਬਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ LMIs ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੇ ਕੂਲਟ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੀਵ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਢਾਟ ਸਾਹਿਬ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਡਰ ਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਡਰ ਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੰਬਰਸ ਆਪਣੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟਰੀਸਾ ਟੈਮ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਸਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰਸ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨੰਬਰ ਫੇਰ ਘਟ ਗਿਆ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘਟਿਆ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਢਾਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ 456 ਨੰਬਰ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ 455 ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਸੀ 559 ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਲਮੋਸਟ 100 ਨੰਬਰ ਘਟ ਗਏ ਨੇ which is very good ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਅਗੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ 1.65 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਗੇਨ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਨੰਬਰਸ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਅਗੇਨ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਿਓ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖੋ wear mask distancing ਰੱਖੋ that's the only thing we can do ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਿਆ ਤੇ EMPLOYEE ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਫਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਾਅ ਪਰ ਅਗੇਨ ਟਰੱਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਨਾਮ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੂੰ ਸਿਰ ਕਰੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਗੇਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅਨਫੇਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਲੀਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਵੀ ਟਰੱਕਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਛੇਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਲੈਟ ਬੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈ ਵੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਰੀਫਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ 3 ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਕ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਓਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਦੇ ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਆਈਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵੈਲਕਮ the sales manager for Canada, Mac, to the show. Mac, thank you so much for taking the time to join us. I know you're in Winnipeg. You're a couple of hours ahead. Must be past dinner time, but thank you again so much for taking the time. And you, of course, you already know Tony very well. Tony's here as well. Yeah, hey Mac, how are you? Fantastic. Thanks for having me. Very nice. Welcome to the Hello Trucking. It's the first time I think you're over the show. Mac, as we discussed over the phone as well, can you please tell us a little bit about yourself, first of all? Well, you already know my father pretty well, Sid. You could see him on the screen behind you. Showed up a few times with the colorful shirt. He's a great guy, man. He's a great guy. So I grew up in Vancouver, and I've been living in Winnipeg for the last 5 years, being the branch manager here. And
I'm shortly in the next few months going to be moving back to Vancouver to take over the sales manager position. So I'm really excited for that, and looking forward to leave the cold behind. But yeah, congratulations. Vancouver that's why it's a beautiful British Columbia. You are coming from -40 to +10, right? I think that's right. Yeah. But Winnipeg's it's a great trucking place. It's the central hub of the country. That's so true. I learned a lot here. It was very good experience for me. Yeah, So Mac, Mac, you know what? I've yeah. been there once only, and the last time I was there was Tony and I had driven across That's right. to do some meetings with clients. We also checked all of our distribution routes, but we had the chance to be in Winnipeg. We had a very interesting time in Winnipeg where we had this, massive snowstorm. We got stuck there for 2 days, but hey, that's the way the life is. But again, you're talking about it's 5 degrees now, compared to what you guys are normally used to, like -25, 30. So, and when you come back to Vancouver, you know what? It'll be good to have you here, and congratulations on your new move to the sales manager position at the Ocean Trailers branch here in Vancouver. So congratulations to you. We got a couple of questions for you that we're going to ask. We'll be doing a little bit of in Punjabi as well. I know your Punjabi is a little bit rusty I this will time. translate. You guys We'll do a continue, little I bit will of translate translation, in Punjabi. So yeah. the first question that everybody's going to have, Mac, is that because of COVID-19, as Tony and I were talking, it's been almost a year since the COVID-19 has been taking place. Has this affected the inventory for the trailers that you guys sell? Absolutely, yes. Inventory is tight. Demand is probably higher than it's ever been, but it's also a huge challenge for our manufacturers right now, and the component manufacturers as well. Just for the fact of like a factory, typically people work in tight quarters. You're not allowed to be in tight quarters anymore. So they can't fit as many workers into the same space as they used to. Right. So staffing is a huge issue. So supply is down, but demand is up right now. And Mac, we always say in our show, Ocean Trailer is our sponsor title sponsor, not here. We have relations with the Ocean Trailer, Sid K, your dad, from almost 2005. And we always say in our show, they are the trailer kings. So can you please tell us about what kind of trailers you guys do carry over there to our audience? All of them, you name it. Obviously, our main brand is Utility, for the dry vans and the reefers. Okay. And then the next thing we would sell most of would be Wilson and Fontaine flat decks. Yeah, that's it. Tankers, yeah, double drops, chassis. Yeah, you name it. What is the higher number of these trailers that are sold? Dry vans are the largest part of the trucking market. The manufacturers, like in total, there's hundreds of thousands of them built every year in North America. Then second would be reefers. And after that, decks. Okay. Okay, can you please tell us a little bit to our audience, like when they select the dry van, because there are different kind of dry vans, different carriers, they use the dry vans for the different purposes. So while they're choosing a dry van, what should they take care about on that time? Because as an expert, you always deal with the carriers on daily basis. They always ask, okay, I want to take the scrap, I want to take the lumber, I want to take the loaded vegetables, or not vegetables, other dry goods as well. So is there any particular things customers need to take care? So with dry vans, lots of times people say they're just a box on wheels. And to the average person, yes, that's what they are. But there are differences between the manufacturers. I'd say the most important thing would probably be weight. You're hauling general freight. You don't always know how much it's going to weigh. Having a lighter trailer is very important. Utility, our brand, builds the lightest dry van on the market. So that's really important. Okay. Now, let's say somebody comes into your office and they say, hey, we want to order 10, 15, 20, 30, 100 dry vans, and whether they choose Utility or another brand, what are the biggest options that they go for when they're selecting these things? Like, is there one or two specific options that the average,
trucker would say, or the company would say, these are the options that we'd really like? Yeah, I'd say the most popular thing right now would be a tire inflation system. Sometimes it's hard to get your drivers to consistently check your tire pressure, which is really important because tires are probably, as a trucking fleet, probably your number one cost. No, Right. yeah, that's right. Gasoline and tires. No, actually, fuel is the number one Yes, cost. yeah, sure. That's But right. as far as your trailers For the trailers, go, yeah, that's right. um, tires would be your number one cost. So That's right. having the inflation system on there is definitely something that we're seeing more and more companies ask for. Now, at the same question related to that in terms of what options they're going for, Mac, is there a push more towards, like, for example, an integrated system that is automated where everything is connected to the truck and the drive van as well, so that if the drive van is connected to the truck, you can actually get the information, the driver has the information right away versus checking it, manually going outside to the trailer? There's all sorts of that stuff out there. There's wheel end systems that check the heat of your wheel end. There's tire pressure monitor systems that tell the driver what the tire pressure is all the time. There's a weight system that tells you how heavy your trailer is. There's location systems. There's systems that tell you where the door is open or not. Okay. Okay. Lots of stuff. So we know you guys are the major dealers of utilities, right? Utility drive vans and utility reefers. While before I came to the studio, I was just reading the utilities one statement, which one is teamwork is listening. So I was very impressed when I was reading some history about the utility and all that stuff, because you guys have what kind of a relationship as a dealer and manufacturer you guys have? Sometimes, can you please tell us about that a little bit? Sure, yeah. It's a very good relationship. The Bennett family owns Utility. It's a family-owned company. They've been building trailers for 110 years, give or take. So, yeah, they're very similar to us, just been doing it longer. So, suppose a carrier came to you, and okay, as you mentioned, they need to do different ways, because practically when a carrier is on the road, if they ask you something, okay, your trailer should be like that, maybe some people might need a flat, some people might need a rigged one as well. So you guys convey that message to the manufacturer as well, so they listen and you guys have some meetings kind of, so before they introduce a new model or do any changes as well? Lots of customers prefer to order their own custom trailer. Okay. So yeah, you can walk in and you can order a custom trailer with whatever you want on it, or you can buy the stock that we order. So we try to balance between that. I think the question more is how much customer information or input is important to the manufacturer when designing next year's models. So if we're saying that they're working on the 22 models for next year, how important is it for Utility or the other brands to listen to their customer input or the fleet input to make decisions about the changes to next year's models? So it's up to the dealer to order the spec of trailer. Trailers aren't like cars in that the 2021 model and the 2022 model, they don't just automatic. They're not really any different. Okay. But we listen to our customers tell us what they like to see on their trailer, and we do change our spec. Okay, so that's right. Good. Whenever we order. Yes. So ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਮੈਕਰੋ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਰੀਅਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵ ਵੈਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਵੈਨ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੈਗਾ ਵੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਬੇਸਡ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਨਲ ਲਵਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਬਡ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਢੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ ਸਪੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਓਸ਼ੀਅਨ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਆਈ ਥਿੰਕ 8 ਦੀਆਂ 8 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੈਕ The last question, Mac, for you before we let you go, and we appreciate the fact that you're a couple of hours ahead of us as well. When anyone buys a trailer, let's say it's a dry van, a reefer, a flatbed,
how important is getting the proper service done from a certified dealership versus, you know, there's other people who do services as well. How much do you put an emphasis on getting the services done properly in a timely manner at the certified dealerships? Well, it's absolutely important. Sometimes it does cost a little more money, but we always like to emphasize the term true cost of ownership. Right. If you spend the money properly on a regular maintenance program, in the long run, your equipment will last longer. It will have a higher resale value, and you will spend less money. Yeah, so 100%. Very important. Because whenever I talk to Sid, a couple of times actually I did talk to him, when customers are most important thing for him as well as whenever he may talk to his guys, sales managers or sales staff or anyone, he always say, okay, customers are number one priority. So because that's what his name is. A lot of people in our own community, in South Asian community, his face is very famous, very well known, very well known, and he does participate from all different ways to all the different organizations. If something is going in the community, he's always say, okay, I'm with you guys, because he said this is my own community, this is a trucking community. Yeah. And Yes. at the end, I think Jack bhai, can you please ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣ. Absolutely, yeah, Mac. Before we let you go, because again, we want to make sure that when people are buying any sort of trailer system, that they get it from the right dealerships. So, where are your major locations, and so people can find you guys? The largest and head office is in Delta on River Road, and then we've got Calgary and Edmonton and Winnipeg as our main locations with salespeople. Perfect. And then we have a few smaller locations, one in Port Kells, one in Nanaimo, and one in Prince Rupert. Oh, that's Fantastic. Mac, you know what? Thank you so much for taking the time to talk to our listeners and our viewers and giving them the information. Again, the purpose of our show is to have guests on that can give the realistic information to our viewers so they can make the best decisions. Once again, thanks so much. I know it's a couple of hours ahead. You took the time out. We hope to see you again soon. And if COVID is over, we'd love to have you in on the studio. Yeah, that's right. Yeah. Again, for a more personalized interview in studio as well. So thank you so much, Tony. Thank you very much, Mac. Thanks for joining us. Anything you want to say in closing? Thank you guys for having me. Yes, I look forward to it as well. I hope I'll be there in July. And the South Asian community is absolutely our largest customer base in Winnipeg, everywhere. So I look forward to continuing to talk to you guys and to support the South Asian community in trucking. Awesome. Thank you very so much, Mac. Thank you. Have a wonderful evening, and we look forward to getting together with you again in the next couple of months as well. Okay. Thanks, Mac. Thanks. No problem. ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ That's ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਦੇਖੋ ਜਾਣਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ They're Sid. ਕਲਰਫੁਲ ਪਰਸਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਿਡ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ Very Mac ਨੂੰ dedicated ਮਿਲਣਗੇ, person, very he's very dedicated. good at what he Very does dedicated. and he treats ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹ they respect ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ and that's why ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਪ ਲੇਬਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕੈਨਿਕਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਸ਼ਨ ਟੇਲਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ resumes@oceantailor.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ এনवायरमेंट ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਪੇ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸੋ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾਣਦੇ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂ ਹੈਵ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 4-4 5-5 ਟਰੱਕ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 50 60 70 80 ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀ ਗਰੋਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰ ਗਏ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਸ਼ਨ ਟੇਲਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ 2-3 ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਸ ਦੀ ਹੁਣ DHL ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ company, it's a massive organization.
ਵੋਲਵੋ ਟਰੱਕਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਸ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵੀਡਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਦੇ ਹੈਵ ਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜੇ ਹੁਣ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ DHL ਦੇ ਵੋਲਵੋ ਟਰੱਕਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਹਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ sooner than later। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਪਾਂ ਕੈਸਕੇਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੋਲਵੋ ਦੇਖੋ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰ ਚਾਰਜਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮ ਔਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਿੰਗ, ਇਟ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਰਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ। ਇੱਕ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਪ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਓਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ CTA ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਐਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਟਰੱਕਰਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਨ ਢੋਂਦੇ ਨੇ। 100% ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਯਾਰ? ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਟਰੱਕਰਸ ਸਟਾਪ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੈਲਫਸ ਤੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰਿਸਕ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ 'ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦਿਆ ਕਰ। ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੈਟਸ ਟਰੂ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਐਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਓਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਗਾਰਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਦਿਸ ਵਰਸਸ ਥੋੜੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। Give people choice। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਐਪ ਹੈ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਲੈਂਡ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਨ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁੱਡਇਅਰ ਟਾਇਰ ਕੰਪਨੀ, ਯਾਰ ਅਗੇਨ ਇਮਰਜਿੰਗ, ਯਾਰ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ 5 ਸ਼ੋਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਨ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਓਵਰ ਸਮਥਿੰਗ। ਅ ਗੁੱਡਇਅਰ ਟਾਇਰ ਐਂਡ ਰਬਰ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਡ ਹੈਗੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਕੂਪਰ ਟਾਇਰ ਐਂਡ ਰਬਰ ਕੰਪਨੀ। ਕੂਪਰ ਟਾਇਰਸ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਟਾਇਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟਾਇਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਲਸੋ ਹੈਵੀ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਾਇਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁੱਡਇਅਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਫॉर $2.8 ਬਿਲੀਅਨ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ, what is a billion? ਜਦੋਂ ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਵੀ 2500 ਸਟੋਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ ਤੇ ਕੱਲੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀਅਨ ਹੀ ਆਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ $2.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੂਪਰ ਟਾਇਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਵਰਕਿੰਗ ਅੰਡਰਨੀਥ ਗੁੱਡਇਅਰ ਟਾਇਰ ਕੰਪਨੀ। Companies are taking over companies. It's very interesting. 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਗੁੱਡਇਅਰ ਹੈ। ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ 2019 ਦੀ ਸੇਲਸ ਫਿਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੀਆਂ $17.5 ਬਿਲੀਅਨ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲੀਅਨਸ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਟ ਐਨੀਵੇ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਗੁੱਡਇਅਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਥੋੜੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਅਗੇਨ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਇਮਰਜਿੰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਇਮਰਜਿੰਗ ਦੀ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬੇਸਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਟੈਂਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ, ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ 7-8 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗੱਡੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕਾਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਨਵੀਂ ਜੈਨੇਸਿਸ ਦੀ 2021 ਦੀ ਮਾਡਲ ਈਅਰ GV80।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜੈਨੇਸਿਸ ਹੈ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ BMW ਆਡੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ Honda's Honda ਦਾ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹਨੇ ਸੈਪਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕੰਮ ਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ ਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਅ ਬੈਂਟਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਂਟਲੀ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਗ੍ਰਿਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਟਸ ਅ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਲੁੱਕ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਟਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਯਾ It was a flying spur ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰਸ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੇਟ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੈਦਰ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਟੂ ਐਨੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਰਮਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਡੈਸ਼ ਦੇਖੋ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਇੰਨਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਇਟਸ ਐਲੀਗੈਂਸ ਇਟਸ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਇਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਦ ਬੈਸਟ ਇਨ ਦ ਮੈਂ ਲੈਂਗਲੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਤੇ ਚਲਾਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਆਟੋ ਪਾਇਲਟ ਇਹਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਮੈਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਗਿਆ ਸੀ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੈਨੇਸਿਸ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ ਮੈਂ 2.5 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਂਡਸ ਫ੍ਰੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਰ ਅ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਭਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੰਕ ਖੋਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਇਟਸ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਕਨਵੀਨੀਐਂਟ ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਫੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਇੰਜਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿਨ ਟਰਬੋ V6 ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਆਲਸੋ 2.5 ਲੀਟਰ ਟਰਬੋ ਚਾਰਜ ਐਸ ਵੈਲ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ 2.5 ਇਜ਼ ਇਨਫ ਬਟ ਅਗੇਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਮਾਡਲ ਜੋ ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 3.5 ਲੀਟਰ ਮਿਲੇਗਾ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ 8 ਸਪੀਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਲ ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਗੈਟ ਦ ਫਰੰਟ ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਇਟਸ ਓਨਲੀ ਆਲ ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਡਸ ਅਪ ਡਿਸਪਲੇ ਥੋੜਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪਰ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮੋਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਮੋਡਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੋਡ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੇਨੀ ਮੋਡ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਮੋਡ ਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 뮤직 ਮਤਲਬ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਤੁਸੀਂ 뮤직 ਤੋਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਦਿੰਗ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪਾਰਕ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੂਦਿੰਗ 뮤직 ਲਾ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੇਮ ਥਿੰਗ 10 ਮਿੰਟ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬੈਂਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਲੁਕਿੰਗ ਗੱਡੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਫਿਟ ਐਂਡ ਫਿਨਿਸ਼ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਛੱਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਨਹੀਂ ਕਲਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੂੰਗੀਆ ਕਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਲਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇਖਿਆ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਆਹ ਫੀਚਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡੂਅਲ ਵੈਨਿਟੀ ਮਿਰਰਸ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੂਵ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਸਟ ਪੁਸ਼ ਇਟ ਬੈਕ ਵੈਰੀ ਲਾਈਟਲੀ ਇਟਸ ਸੋ ਈਜ਼ੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਸੀਟ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਮੂਰਲੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਗੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਫਰ ਮੋਡ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਇਟਸ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਮਸਾਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਲਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਿ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਮਸਾਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਦਾ ਫੀਚਰ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਆਡ ਫੀਚਰ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਇੰਜਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 2 ਇੰਜਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗੇਨ ਮੇਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਲੋ ਗੈਟ ਦ V6 twin turbo ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੀ ਕਮੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗਿਆਈ road active noise cancellation ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜਕਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁਆਇਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਆਪਾਂ ਬਾਡੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਗਾ ਇਸ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫੀਚਰ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਫੀਚਰ ਟੂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਗਨਲ ਆਨ ਕਰੋਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨਾ ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਥੋੜੀ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਕੈਮਰਾ ਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ ਇਟਸ ਅ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਟੈਸਲਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂਜੀ 2-3 ਕਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਬੈਟਰ ਇਟਸ ਟੂ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਮੈਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿੱਟ ਗੱਡੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਟਿਫ ਰਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੀਅਰਸ ਦ ਬਿਗੇਸਟ ਫਾਲਟ ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਇਨ ਦ ਜੈਨੇਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟਰੀ ਡਾਇਲ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੋਲਸ ਆ ਇਟ ਡਸਨਟ ਵਰਕ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਆਈ ਡੋਨਟ ਲਾਈਕ ਇਟ ਸਰ ਕੋਵਿਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਗਿਵ ਗੁੱਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ Here is a ਗੱਡੀ that starts at $64,500 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਟੌਪ ਆਫ ਦ ਲਾਈਨ ਟੌਪ ਟ੍ਰਿਮ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਪਾ ਕੇ $85,000 ਇਹ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ $30,000 ਸਸਤੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ Q7 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ $12,000 ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟੱਟ ਸਾਹਿਬ ਯਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੈਨੇਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਨਾਟ ਕੈਨ ਹੈਵ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਐਸਯੂਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੈਨੇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਫਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏਗੀ ਈਵਨ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸੋ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਗੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਯੂਵੀ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵ ਦ GV80 ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ 85,000 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਥੋੜੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਬਾਈ ਜੈਨੇਸਿਸ ਜੋ ਹੰਡੇ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਂਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਂਡਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੈਨੇਸਿਸ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਡੀ GV80 ਤੇ ਲਾਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਗੱਡੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 2 ਹੀ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ 65,000 ਹੁਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਪਾਣਾ 10 ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਰ ਓਵਰ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਕਾਰ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ GV80 ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ GV70 ਨਿਕਲੂਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਬ ਕੰਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏਗੀ ਬਟ ਅਗੇਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬੈਜ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਦਾ BMW ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬੈਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓਗੇ ਯੂ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਹੀਕਲ go drive it 65 to start 85 full in it is better and Tony Singh last thing AJAC Canada ਜੋ ਕਿ Automobile Journalists Association Canada ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ VOTING ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ GV80 won over all other ਗੱਡੀਆਂ so it's an AJAC winner ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਗੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਬੈਕ ਆਵਾਂ ਵੀ ਓਸ਼ਨ ਟੇਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਦੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਟੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸੇਲਸ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਸਪੈਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਪੈਕ ਕਰਨਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਅਗੇਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਭ ਤਾਜ਼ੀ ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜੇਗਾ ਅਗੇਨ ਮਾਰਚ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਬਦਲੇਗਾ
ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ। ਟੋਨੀ ਸਿੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਖੀਰਲਾ ਮੈਸੇਜ ਬਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ, ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਤਾ। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀਰੇ। ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਈ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰੇ। Presented by Ocean Trailers, Western Canada Trailer Specialists, Chauhan Group of Companies, providing exceptional freight forwarding solutions.